பென்ஸ் காரில் உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம் அப்படி இந்த அக்கா வந்து பென்ஸில் சி கிளாஸ் நைஸ் கார் பாகிஸ்தான் கேர்ள்ஸ்ல மேகலாம் வீல் கர்ன கேர்ள் ஃப்ளைட்டுக்குள்ளுக்கு ஏசி போடுவாங்களே அதே அதாவது ஆஃப் ரோட்னு சொல்கிற கரடு முரடான பாதையில் போகக்கூடிய ஒரு வாகனம் தான் இந்த பாருங்க. இது இதில் போனால் அந்த ரோட்டே சரி அவ்வளோதுக்கு தரமான சாமான். ஆமாம் ஆசை தான், இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஆசை தான். ஜீப் வந்து அமெரிக்கன் தானே ஏன்னா ஜீப்புக்கு பின்ன இது எடுக்கும் இந்த இது இல்லது இல்லை இதில் அதில் இது வந்து மேலே போடுறது இது இதுக்குள்ள இந்த பாருங்க உள்ளுக்கு சீட் வந்து 3 பேர். அது சென்சர் ஆகும், சென்சர் தான் ஃபுல்லாக. இது என்னடா அப்படி சத்தம் வெறும் நார்மல் தானே, நார்மலாக நல்ல இதாக தான் இருக்கும். வெயிட்டை குறைக்க தான் உள்ளுக்கு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் ஒழிஞ்சு பாருங்க. ப்ரீமியம் சில நல்லதுகளும் இருக்குது குறைவாடும் இருக்குது. நான் இன்டர்நெட்டில் பார்த்துருக்குறேன், அது சரியாக தெரியலை. ஓடி பார்க்குறதுக்கு மேலே வந்து சன்ரூஃப் என்னது இது அந்த கேம்பிங் ஆஃப் ரோட் மவுண்ட் ரைடிங் அதுகளுக்கு இன்ஜின் இதை மேலே கொண்டு போவா. ஆனால் இந்த விலையை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இருக்கு நான் வாங்க முழு ரேடியேட்டர்லாம் முன்னுதான். இது டீசல் ஒன்றா பெட்ரோல் சென்சர் கேமரா. இது வந்து ரோப் எல்லாம் இருக்குது, ரோப் இதை பிடிச்சி இழுக்கிறது, இன்னொரு வாகனத்தை பிடிச்சி இழுக்கிறது, சாமான இருக்குது. பிராங்க்லர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீப் இருக்குது பிராங்க்லர்னு சொல்கிறது. அங்கால வந்து ரூபிகான் ரெண்டும் வந்து டிமோ தான் செய்யுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது டாட்டா கர்வ், உங்களோட லீசிங் கமர்ஷியல் பேங்க் லீசிங் டாட்டா கர்வ். பின்னடா இது இஷ்யூஸ் வந்து 4x4. இதுவும் கிட்டத்தட்ட பிக்கப் மாதிரி தான். இது பென்ஸ் இருக்கு பாருங்க, பென்ஸில் சி கிளாஸ் மெக்ரன் பென்ஸ் சி கிளாஸ். So hi here. So I'm Dilhani Javadana, representing Mercedes-Benz Demo, and we are here with the C180 Mercedes-Benz car, the sedan car. And why we are here is to capture the Jaffna people, and we are very thrilled and happy to be here also. And the community is really nice, and there's a lot of crowd coming in. And when it comes to the C-Class, this is the entry-level C-Class that we have. We call it the baby S-Class as well. Okay. What are the main features and price? So the price here, you can get this from 39.9 million upwards. Okay. So we have different trims, that is the Avantgarde and the AMG trims. So here what I have displayed is an AMG trim, that is the sports vehicle, I would say, the sports sedan. பென்ஸ் காரில் உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம் அப்படி இந்த அக்கா வந்து இன்றைக்கு விளங்கப்படுத்துவா. So here we are in the C180 again, as I mentioned. So we have the AMG trim with flat bottom steering wheel, and we have all memory seats. These are all automatically functional vehicles, and so if you see, we are on the sports cluster. Okay. And the embark system here, the main features are like we can actually automatically park this vehicle too, and with 360-degree camera with pre-safety options like active brake assist for the blind spot assist as the safety features in this vehicle. So as you know, these are the Demo, that is diesel and motor engineering PLC. We are the only distributor for Mercedes-Benz. So therefore these vehicles are all climatized. And we are, if you see this with this hot weather, we have two AC boosters in this vehicle. So you must be also feeling that we get the cooling very fast. So that is the duty. And engine type and petrol system. So this is the on the engine here is 1500 cc
engine that we have, a 4-cylinder inline, and this has about 186 horsepower, 170 on the engine itself. So good power to your normal day-to-day running, and very comfort, and you get the more luxurious baby S-Class features inside in this. Okay. And so pre-safety, and there are certain other options like you can change your interior onto different colors on with lighting. Oh, this lighting. Yes, and Wow. also this has Hey Mercedes option where you can ask The lighting. Mercedes to do. So as you can see, Hey Mercedes. What about the warranty and other service? Yeah. So warranty, we have 2-year unlimited warranty, unlimited mileage, I would say, and 2 years is for the comprehensive warranty that we will give, and also with demo after sales we give 3 free services. That is, the service intervals would be 1,000, 100,000 or 1 year, whichever comes first. 10,000 or sorry, it's 10,000 or 1 year, whichever comes first. இப்போ இந்த பென்ஸை பார்த்துங்க, இது ஜீப்பில் கார் மாடல் பென்ஸில் வந்து உள்ளுக்கு என்ன ஓடைக்கா இது இந்த ஃபீல் தெரியும், அவ்வளோத்துக்கு நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இதில் கார்கள் இருக்குது, கூடுதலாக டிமோ தான் வந்து சர்டிஃபை பண்ணி இங்கே செல் பண்ணுது. இசூஸ் சரி, இந்தியாவில் வந்து ப்ரௌன்ஸுன்ற ஈவி இருக்காம். இது என்ன இது, இந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம். சரி, இதில் கூட பார்க்காம ஈவி வெஹிக்கிள்ஸ் ஏற்கனவே ஈவியை பற்றி காய்ச்சினா தானே. இது வந்து ஒவ்வொரு மாடல்ஸ் ஒவ்வொரு இதுகளோட விற்கிறாங்க. ஈவி வெஹிக்கிள் வாங்கலாம், ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஈவி சைக்கிள் சரி பைக்குகளை பார்த்த அளவில் சரியாக தெரியலை, ஆனால் நான் பார்த்த அளவில் அனுபவத்தில் ஈவிൻ്റെ டயர் வந்து மற்றதோட பிறகு கூடுதலாக உடனடியாக தேய்மானமாகும். அப்படின்னா மற்றது வந்து பெட்ரோல் ஒரு 50,000 கிலோமீட்டர் பாவிக்க மாட்டா, ஈவி வந்து ஒரு 35,000 கிலோமீட்டர் டயருக்குரிய இது பாவிக்கும். மற்ற ஹீரோ பாட்ஸ் சரி. இப்போ நாங்கள் இங்கே இருந்தாங்க இப்போ போவோம் வாங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பெறுது. இப்போ எந்த நாடான்னு தெரியல, இந்தியா வாங்கினன்றவங்க புல்லட் பைக் பாருங்க. இது அந்த விலையில் என்ன மாதிரி புல்லட் பைக்ஸ் இப்போ ஓடி காட போகிறார், ஓடுங்க. இது இந்தியன் வாரண்டியில் அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா? 2 years. பெட்ரோல் எவ்வளோ பாவிக்கும்? 35 தான். இல்லை, ஒரு சாதாரண ரோட்டிலோட 35 பாவிக்கும். டிராஃபிக்கில் அப்படி 30 பாவிக்கும். இன்ஜின் எல்லாம் இந்தியன். பாருங்க, இலங்கையிலே E20க்குரிய பெட்ரோலில் பாவிக்கிற பைக் வந்துருக்குது புல்லட். ராயல் என்ஃபீல்டே E20க்கு மாறி போட்டாங்க. இப்போ நமக்கு அங்கே இது நியூட்ரல் அடிக்குது. இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் ஜாடின்னு சொல்கிறேன். இது கூலண்டுகள் விற்கிறாங்க ஆஃபரில். இது வேக்யூம் வாகனங்கள் அதுன்ற பாட்டை போட்டுட்டாங்க, காப்பிரைட் வேறு. என்ன ஃபோட்டோன்றது சைனீஸ் இல்லை பிராண்ட். இந்த பாருங்க, இது வந்து 1,38,50,000 ரூபா. இது வந்து GWMன்னு சொல்கிற செனோக்கன்னு சொல்கிறது. சவால். வணக்கம் அண்ணா.
இந்த இப்போ நிற்கிற இந்த கார் கம்பெனி இருக்குல்ல இது வந்து மேட் இன் ஸ்ரீலங்கான்னு போட்டுக்கிறீங்களாங்க அது என்னது அதை பற்றி சொல்லுங்க. இது வந்து மேட் இன் சைனா தான். அசம்பிள் வந்து ஸ்ரீலங்கா எங்களோட ஸ்ரீலங்கன் பிளான் மூலமாக அசம்பிள் பண்ணி ஸ்ரீலங்காவுக்கு லான்ச் பண்ணிருக்கோம். அது எங்கே ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி அசம்பிளிங் ஃபேக்ட்ரி அங்கே இருக்கு சொல்லுங்க. ஃபேக்ட்ரி வந்து குளியாப்பட்டியில். இது என்ன மாதிரியான பிராண்ட் இது என்ன மாதிரி மாடல்? ஜிடபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க, கிரேட் வால் மோட்டார்ஸ்னு சொல்லி சைனா கம்பெனி ஒன்று. அதில் ஹெவல் ஜொலியன்னு சொல்லி மாடல் ஒன்று தான் இது. அப்போ இது வந்து ஸ்ரீலங்காவில் குறைஞ்ச விலையில உள்ள ஒரு எஸ்யூவி ஒன்று தான் இந்த வாகனம். குறைஞ்ச விலை ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள இவ்வளோ ஸ்பெக்கில் உள்ள ஒரு குறைஞ்ச வாகனம், விலை குறைஞ்ச வாகனம் தான் இது. இதில் ஒரு 5 சீட்டர் வாகனம் ஒன்று, 7 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது, 1500 பியூர் பெட்ரோலில் இயங்கக்கூடிய ஒரு டர்போ இன்ஜின் ஒன்று இருக்குது. 1500 பியூர் பெட்ரோலில் இயங்கக்கூடிய டர்போ இன்ஜின் ஒன்று இருக்குது. வாகனத்துக்குள்ளுக்கு வந்துட்டோம். சரி, இப்போ என்னென்னா இந்த வாகனத்தின் சேஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன். இதில்னா 6 ஏர் பேக்ஸ் இருக்குது, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது, அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, லேண்ட் டிபார்ச்சர் இருக்குது, இதில் பெடல் ஷிஃப்ட் இருக்குது, மற்றது மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்டீரிங் வீல் ஒன்று இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து இந்த வாகனத்தை மேனுவலாகவும் ஓட முடியும், ட்ரிப்டானிக் கியர் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு மேனுவலாகவும் ஓட முடியும், ஆட்டோவும் ஓட முடியும். கிளைமேட் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே இதுலேயுமே இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த கியர் ஷிஃப்டரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு இதில் வரும். ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு ஆட்டோ ஹோல்டு இருக்குது, பார்க்கிங் இது இருக்குது, ஹேண்ட் பிரேக் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் தான் வருது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து இதில் ஒரு நல்ல சவுண்ட் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது. ஃபுல்லாக சரௌண்டிங் சிஸ்டமில் இருக்குது. பின்னுக்கும் ஏசி வென்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. அது இல்லாமல் இதில் வந்து சன்ரூஃப் இருக்குது. உங்களுக்கு சன்ரூஃபையும் ஓப்பன் பண்ணலாம், இது 3 ரூஃபாவும் யூஸ் பண்ணலாம், சன்ரூஃபாவும் யூஸ் பண்ணலாம். சரி சரி சரி. சன்ரூஃபாவும் ஓப்பன் பண்ணலாம். இதை நார்மலாக யூஸ் பண்ணலாம். சேம் டைம் இதில் 3 ரூஃபாவும் யூஸ் பண்ணலாம், சன்ரூஃபாவும் யூஸ் பண்ணலாம். 3 ரூஃப் சன்ரூஃப் ரெண்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம். லீக்கேஜ் மழை வந்தால் எதுவும் அப்படி எதுவுமே இல்லை. இது வாரண்டியோட தரோம். ஸ்ரீலங்காவிலே இந்த வாகனத்துக்கு தான் கூட வாரண்டி கொடுக்குறோம். நாங்கள் எத்தனை வருஷம்? கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் அல்லது 6 வருஷம் உங்களுக்கு வாரண்டி தான். 6 வருஷம்? 6 வருஷம். இந்த ரெண்டு சொல்றீங்களா? 1.5 வருஷம் 6 வருஷம். முதல்ல 1.5 லட்சம் சாதாரணமாக 6 வருஷம் முதல்ல வர சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ வாகனம் 2026 ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் 2032 உள்ள புல்லுக்கு சில வேலை 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் அவங்க ஓடலாம். முதல்ல எது வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாரண்டி கிளைம் பண்ணலாம். முதல்ல 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் வரலாம் அல்லது 6 வருஷம் வரலாம். இது ரெண்டுல எது மருந்து வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாரண்டி. கியர் வண்டி ஓடி இருக்குன்னு எத்தனை மைலேஜில் எவ்வளோ உங்களுக்கு சர்வீஸ் போர்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சகல விஷயங்களும் உங்களுக்கு. நம்மள பெட்ரோல் எவ்வளோ பாவிக்கும்? சாதாரணமான இது 1500 பியூர் பெட்ரோல் டர்போ இன்ஜின் ஒன்று இருக்குது. அதனால இதில் எக்கோ மோட்ஸ் அந்த மாதிரி மோட்ஸ் நிறைய இருக்குது. நார்மல் மோட் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்குது, எக்கோன்னு சொல்லியிருக்கு, ஸ்னோன்னு சொல்லியிருக்கு. இது வந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டில் தான் ஃபேமஸான வண்டி ஒன்று இது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்கோவில் போட்டு ஓட்டினீங்கன்னா ஆவரேஜாக 15 வரைக்கும் இதில் ஃபியூல் வந்து கொடுக்கும். 1500 இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட லிட்டருக்கு 15 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எக்கோ மோட்டில் போட்டு ஓடினீங்கன்னா கிடைக்கும். இதே ஸ்போர்ட்ஸில் போட்டு ஓடினீங்கன்னா லிட்டருக்கு ஒரு 7-8 அந்த மாதிரி ஆவரேஜாக தான் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் ஓடுற ஃபீல் ஒன்று இதில் எடுக்கலாம். ஏன்னா இங்கே பெடல் ஷிஃப்ட் இருக்குது, இதெல்லாம் பெடல் ஷிஃப்ட். இதை நீங்கள் மேனுவலாகவும் நீங்கள் இது இந்த காரோ ஓடலாம். கார் மாதிரி கையில் தான் இதில் கியர் வருது. இப்படி கையில் தான் கியர் இந்த கியர் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து லக்ஸரி ஃபீல் ஒன்று கொடுக்கும். அதான் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட். அதான் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் சொல்கிறேன். மேனுவலாக உங்களுக்கு ஓடலாம். ஆஸ்திரேலியாவில் இது பெஸ்ட் செல்லிங். ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறனால தான் ஸ்னோ மோட்னு சொல்லியிருக்கு. ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டில் மாதிரி கண்ட்ரிங்கள்ல இந்த கிரேட் வால் மோட்டார்ஸ்ல இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த கார் ஜோலியன்னு சொல்ற இந்த மாடல் வந்து ஹெவல்னு சொல்ற இந்த பிராண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ அந்த கண்ட்ரிக்கு வேற இதா போகுது இல்ல ஸ்பெக் இல்ல, அந்த அதே ஸ்பெக் தான் எங்களுக்கு இங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இந்த இன்ஜின்ல இருந்து எல்லாமே இந்த மோட் வந்து வருது. குவாலிட்டி அதே குவாலிட்டி கண்ட்ரோலோட இன்ஜின் சாஃப்ட் டச் லெதர் இதெல்லாமே. உங்களோட சீட்டை பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு உட்கார்ந்து போறதுக்கு நல்ல ஒரு இருக்குதே தெரியாம இருக்குது. அப்பளத்துக்கு நல்லா இருக்குது. டிரைவர் சீட் எலக்ட்ரிக் சீட் வரும். அவருக்கு டயர்டாகிற ஃபீல் அது இது எல்லாமே குறைவு, ரொம்ப குறைவு. அப்போ ஒரு லக்ஸரி கார் ஒன்று ஓட்டுற ஃபீல் ஒன்று இந்த ப்ரைஸுக்கு கிடைக்கும். சாதாரணமாக இந்த மாதிரி ஒரு கார் ஒன்று எடுக்க போனால் குறைஞ்சது 2 கோடி ரூபா மாதிரி வேணும். இந்த ஸ்பெக்கில் இந்த கம்ஃபர்டபுளாக இந்த ஆப்ஷன்ஸோடு எடுக்கிற மாதிரி. ஃப்ளைட்டுக்குள்ளுக்கு ஏசி போடுவாங்களே அதே அந்த ஒரு ஃபீல் ஒன்று வருது. நான் போய் சொல்லல, உண்மையாக தானே வித்தியாசமாக இருக்குது அதுக்குள்ளுக்கு இருந்த மாதிரி. ஏன்னா நான் நிறைய ஃப்ளைட்டு போயிருக்கேன், அதே மாதிரி இருக்கு மாதிரி. சரி அண்ணா, சரி அண்ணா, தேங்க்யூ. கடவுள் இது அந்த அதுகள்ல நீங்கள் சொன்னதான் ஹைலைட்ஸ். அது அந்த வெயிட்டை பாருங்க வந்து அவ்வளோது தர
என்ன இதில் முக்கியமான விஷயம் சொன்னார்னா இது வந்து ஆஸ்திரேலியா அந்த பக்கத்துக்கு வந்து இம்போர்ட் ஆகுது. அது வந்து அங்கேருந்து நேரடி அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதே மெட்டீரியல் அதே இன்ஜினோட இங்கேயும் பெறுது அசம்பிளுக்கு. பரவாயில்லை. 1.5 லிட்டர் டர்போ 1.5 turbo engine. டர்போ இன்ஜின் அதான். Car. 7 speed. சைக்ளோன். எந்த கண்ட்ரி அண்ணா? எந்த நாடு? சைனா மேனுஃபேக்சர். யூரோப்புக்கு எங்கே? ஆஹா. அவங்களோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் அசம்பிள் கம்பெனி ஃபிட்டட். யூரோப்புக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இங்கேயும் அதே குவாலிட்டியோட வருது. சரி சரி சரி. என்னண்டா அதான் யூரோப்புக்கு போகிற பைக்காம் இது அதே குவாலிட்டியோட இங்கே அங்கே எந்த அசம்பிள் பண்ணி அதே இதோட இங்கே வருதுதான். இந்த கேம் விளையாடுறது போய் நிற்கிறான் பாருங்க. பொம்மைக்குட்டி வேணுமே. அது சரி. இது என்ன 100 ரூபா? 1 ரூபா ஒரு 100 ரூபா. குழந்தை பிள்ளையோட வாராக வந்து விளையாடுங்க. சரியாக்கா வா. இதில் லிப்ஸ்டிக் அது பெண்கள் இந்த காஸ்மெட்டிக் அதில் வச்சுக்கணும். காரோட லிப்ஸ்டிக் அடிச்சு போட்டு ஓடட்டாம் லேடிஸை. ஏன்னாக்கா அக்காவுக்கு என்ன பேர்? ஆ சிக்ஸா. லிப்ஸ்டிக் இங்கே உடுப்போல் இல்லாமல் வச்சுக்கணும். சக்தி சேர்த்தா டாட்டான காரை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. கார் ஓடுறாரு அண்ணன் பேருங்க. எவ்வளோ வேண்டாம் இந்த கார்? என்னது கொண்டு வராங்க? என்ன வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் கார் இருக்குது. டாட்டாட்ட கேட்டு பார்ப்போம், தருவாங்களோ தெரியல பார்ப்போம். இப்போ என்னென்னா டாட்டா காரண்ட ஈவி அந்த பக்கத்தில் காட்டுங்க. அதை ஸ்டேரிங் பக்கம் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் பார்க்குறேன். இதான் வந்து டாட்டா ஈவி காரில் உள்ளுக்கு இருக்கிறது பாருங்க. இந்த சீட் குஷன் ஃபுல் லெதர். சின்ன ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. இதுதான் உங்களோட ஈவி வெஹிக்கிள். டச்சா வித்தியாசமாக தான் கிடக்கு. 3 பேர் கரண்ட் இல்லையா? ரெண்டு அவ்வளோ நேரம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இதை வந்து இனி அந்த பெரிய வாகனங்களும் விற்கிறவங்க டாட்டா. ஜாலம் வந்து பெரிய பெரிய வாகனங்கள், அதாவது கமர்ஷியல் வாகனம்னு சொல்லி வர்த்தகத்துக்கு தேவையான வாகனங்கள். கூலர் வெயில் கண்டுக்கு இருக்குது பாருங்க. ரேஸ் சூப்பர் ரேஸ். இது டாட்டா லிட்ரா T9 பெட்டியா லோடு இழுக்குறது. இது டாட்டாண்ட இசூசு. இது வாகனம் கொண்டு வரதானே ஏற்றுற இறக்குறது. ஜப்பான் ஜாமான் தானே. கண்டர்லாம் வந்த காலத்து ஜப்பான் ஜாமான்கள் இப்போவும் இந்த பட்டை அடிக்கும். நல்ல சாமான். ஜப்பான் ஜாமான் உண்மையில ஜப்பான் தான். மற்றது நல்லதான். சைனாவும் அது தரத்தை பொறுத்து அவங்க உற்பத்தி செய்கிறாங்க. கொழும்புலேருந்து வீலிங் செய்து காட்டுறதுக்கு வந்துருக்கீங்க நம்ம பாருங்க. இருங்க. ஓகே வணக்கம். ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් මචං. යා and පොඩක් කියන්න. මචං අද අපි ඉන්නේ ජැෆ්නා සෙන්ටර් කොලෙජ් එකේ ඉස්සරහා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නේ. ඒකට රැක්ස් මෝටර් ෂෝ 2026. ඉතින් මේකේ ස්ටන් පාර්ට්නර් එක ගන්න ටීම් 90 degrees අපි කොළඹ ඉඳන් ආවේ. අපි මෝටර් ෂෝස් වල perform කරා BMI CH එකේ. ඉතින් අපි ලංකාවේ වටේම යන ටුවර් එකේ මේ සැරේ ජැෆ්නා ආවා. ඉතින් මේ තියෙන අපි perform කරන බයිසිකල් මචං. ඔක්කොම WRX tracker තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ටන් ෂෝ එකක් දැන් සෙල්ලම් කරලා ඉවරයි. හවස තියෙනවා අපේ ස්ටන් ෂෝ එකක්. what time? 3 o'clock මචං. yes 3 o'clock තියෙනවා ස්ටන් ෂෝ එකක්. ඒ වගේම මේ ඉන්නේ ස්ටන් ගර්ල්ස්ලා. මේගොල්ලන් වීල් කරන ගර්ල්ස්ලා. මේ දෙන්නම බෝත් මේ දෙන්නම මචං වීල් කරනවා. ඒක ස්ටන් ගර්ල්ස්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන ස්ටන් බයිසිකල් ටික සහ මගේ ක්‍රූ එක 15ක් ඉන්නවා. ඒකෙන් මම හිතන්නේ අද මේ ඉඩ ප්‍රමාණය මේ ලොකේෂන් එකේ සුපිරි ෂෝ එකක් කරනවා මචං. හවස 3 o'clock සෙට් වෙන්න නියම ෂෝ එකක් බලන්න. ගර්ල්ස්ලාගේ ස්ටන් බලන්න සෙට් වෙන්න. and what time? I mean how many years? எத்தனை எவ்வளவு காலமாக
நீங்கள் பழகுறீங்க මචං අපි 15 years perform කරනවා ශ්‍රී ලංකා 15 years old stunt team එක මචං ස්ටන්ට් අවුරුදු 15ක් විතර perform කරනවා. ඉතින් මේ සැරේ ජැෆ්නා එකට වටුව එකට මේ show එක කරන්න. ඉතින් ලස්සන වැඩ ටිකක් හවස බලන්න. හරි මාරන්න hi how many years ago you start this I mean 3 years ago පුරුදු වෙලා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ඉඳන් ඔයගොල්ලොත් අවුරුදු 3 නේ කවි අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ඉඳන් මේ දෙන්නත් සෙල්ලම් කරනවා. how many years old they යාලා 24 24 oh 24 25 oh 25th எப்படி இவங்க பழகினவங்க இருக்கா இங்க வந்து இந்த ட்ரைனிங் இது இருக்கா වත්තල මචං මේගොල්ලන් අය වත්තල ඇවිල්ලා තමයි මේගොල්ලන් ට්‍රේනින් වෙන්නේ. මේගොල්ලන් මෙයා බියුටිෂියන් කෙනෙක් මෙයා බියුටිෂියන් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ දෙන්න නිකන් බයිසිකල් වලට ආස දෙන්නේ. ඉතින් බයිසිකල් වලට අරගෙන 90 degrees අපේ ස්ටන්ට් ඇකඩමියක් තියෙනවා ට්‍රේනින් ස්කූල් එක. ඒතර ස්කූල් එකට ඇවිල්ලා තමයි මේ දෙන්න ට්‍රේනින් උනේ. දැන් හොඳට ස්ටන්ට් කරනවා මේගොල්ලන්. මේගොල්ලන්ගේ බලා ගන්න පුළුවන් කවින්ද ජෑන්ස් KJ කියලා තියෙනවා මාෂි කියලා මේගොල්ලන්ගේ Facebook එකේ තියෙනවා YouTube තියෙනවා. ඒකේ මේගොල්ලන්ගේ performance තියෙනවා. okay okay thank you Right, thank you're you welcome. welcome the Jaffna Central College